નમસ્કાર, મિડ ડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જોઈએ બુલેટિનના મુખ્ય સમાચાર। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ પર રાજ્યપાલોનું સંમેલન। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું, ભારતને શિક્ષણ ક્ષેત્રે મહાશક્તિ બનાવવા લાંબા પરામર્શ બાદ તૈયાર કરાઈ છે નવી શિક્ષણ નીતિ। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, નવી શિક્ષા નીતિ દેશની આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવાનું માધ્યમ। કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ડોક્ટર રમેશ પોખરિયાલ નિશંક સહિત વિવિધ રાજ્યોના રાજ્યપાલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રાજ્યમાં કોવિડ વિજયરથ જનજાગૃતિ અભિયાનની આજથી શરૂઆત। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ ડિજિટલ ફ્લેગ ઓફ કરી રથનું કરાવ્યું પ્રસ્થાન। કહ્યું, વિજયરથ કોરોનાને હરાવવામાં આપશે મહત્વનું યોગદાન। રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણની સ્થિતિ चिंताजनक। गत छेल्ला 24 कलाकमां रेकॉर्ड ब्रेक नवा 1335 केस नोंधाया तो 14 थया मृत्यु। सूरतमां आजे नवा 86, महेसाणामां 15 अने नवसारीमां नोंधाया 7 केस तो गईकाले अमदावादमां 173 ज्यारे राजकोट जिल्लामां नोंधाया 151 केस। वकरता कोरोनाने अटकाववा हवे राजकोटमां थशे रिसर्च। मानव शरीर में कोरोना कया आंतरिक अवयवों पर असर करे छे ते जाणवा कराशे पेथोलॉजिकल ऑटोप्सी। दर्दीना सगानी मंजूरी थी कोरोनाग्रस्त मृतदेह पर करवामां आवशे आ रिसर्च। देश में कोरोना सामे लड़ाई यथावत। छेल्ला 24 कलाक में 69,564 दर्दी थया स्वस्थ। रिकवरी रेट 77.31% थयो। मृत्युदर घटी थयो 1.7%, ज्यारे छेल्ला 24 कलाक में थया 7,20,000 थी वधु टेस्ट। अनलॉक 4 अंतर्गत दिल्ली सहित देशना अनेक शहरों में मेट्रो सेवा आजथी शरू। मुंबई और कोलकाता लोकोने हजू मेट्रो माटे जोवी पड़शे राह। कोविड-19 पगले यात्रिकोने सामाजिक अंतर जाळवी राखवा अने मास्क पहेरवानी साथे जरूरी नियमोनुं करवुं पड़शे पालन। अमदावादमां पण सरकारनी मार्गदर्शिका प्रमाणे मेट्रो सेवा कार्यरत। सुशांत सिंह राजपूत केसमां ड्रग साथे जोडायेली कड़ी तपासनी करी रहेली एनसीबी आजे फरी करी रही छे रिया चक्रवर्तीनी पूछपरछ। गईकाले पण 6 कलाक करवामां आवी हती पूछपरछ तो हाउस स्टाफ दीपेश सावंतने कोर्टे 9 सप्टेम्बर सुधी ज्युडिशियल कस्टडीमां मोकल्यो। द्वारकाना मीठापुरना सतीश त्रिवेदी अने कागड़ाओनी अनोखी मित्रता। छेल्ला 12 वर्षथी सतीशभाई साथे 25 થી 30 कागड़ा करे छे भोजन। सतीशभाई कागड़ाओने भोजन पूरुं पाडी कमाई रह्या छे पितृतर्पणनुं पुण्य। જોઈએ સમાચાર વિસ્તારપૂર્વક। નવી શિક્ષા નીતિ અંગે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યપાલોના સંમેલનમાં સંબોધન કર્યું હતું। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે જણાવ્યું હતું કે ભારતને શિક્ષા ક્ષેત્રે મહાશક્તિ બનાવવા લાંબા પરામર્શ બાદ આ નીતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આ નીતિ કોઈ સરકારની નહીં પણ દેશની શિક્ષા નીતિ છે જે 21મી સદીના ભારતને સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે નવી દિશા આપશે। જોઈએ એક રિપોર્ટ। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વિવિધ રાજ્યના રાજ્યપાલો સાથે નવી શિક્ષા નીતિ મુદ્દે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંબોધન કર્યું હતું। રાષ્ટ્રપતિએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે આ એક રાષ્ટ્રવ્યાપી નીતિ છે જે 21મી સદીના ભારતની આવશ્યકતા અને આકાંક્ષાઓને પૂરી કરી યુવાનોને આગળ લઈ જશે। આ નીતિના અમલીકરણ માટે રાજ્યપાલની ભૂમિકા અને જવાબદારી મહત્વની સાબિત થશે। शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को आगे ले जाने में सक्षम होगी। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों एवं नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऐतिहासिक दस्तावेज को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रेरक भूमिका के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए કહ્યું કે શિક્ષા ક્ષેત્રે જોડાયેલા 2 લાખથી વધુ લોકોના સૂચનો બાદ આ નીતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે આત્મનિર્ભર ભારતને પ્રોત્સાહન આપતી આ નીતિમાં વ્યવહારુ જ્ઞાન અને પરફોર્મન્સ પર ભાર મુકાયો છે। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसके अलग-अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से
अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વિદેશ નીતિ અને રક્ષા નીતિની જેમ જ આ નીતિ કોઈ સરકારની નહીં પણ દેશની નીતિ છે. ઘણી વખત દબાણના કારણે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ વિષય પસંદ કરતા હોય છે અને બાદમાં નાસીપાસ થતા હોય છે, પરંતુ આ નવી શિક્ષા નીતિમાં આ સમસ્યાનું સમાધાન છે. वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ होगा। તો આ સંમેલનમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ડોક્ટર રમેશ પોખરિયાલ નિશંકે જણાવ્યું હતું કે આ નીતિમાં સ્કૂલની શિક્ષાથી માંડીને ઉચ્ચતર शिक्षण સુધી વ્યાપક સુધારા સૂચવાયા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે 34 વર્ષ બાદ નવી શિક્ષા નીતિ આવી રહી છે, જે આધુનિક હોવાની સાથે ભારતીય મૂલ્યો પર આધારિત છે. भारत विश्व का सबसे युवा देश होने की अवधारणा के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिर प्रतीक्षित थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदन प्रदान किया, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल पर बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दुनिया के सबसे व्यापक चिंतन, मंथन एवं विमर्श के पश्चात इस शिक्षा नीति का स्वरूप तैयार किया गया है, जो हिंदुस्तान को विश्व पटल पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। પ્રધાનમંત્રીએ વિવિધ રાજ્યના રાજ્યપાલોને 25મી સપ્ટેમ્બર પહેલા નવી શિક્ષા નીતિને સમજવા આ પ્રકારના વર્ચ્યુઅલ સેમિનારનું આયોજન કરવા અપીલ કરી હતી. દૂરદર્શન ન્યૂઝ, અમદાવાદ. ગુજરાતમાં ગત છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના સૌથી વધુ 1,335 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે અને 14 લોકોના મોત થયા છે, તો 1,212 લોકો સ્વસ્થ થતાં તેમને રજા આપવામાં આવી છે. તો ગઈકાલે નોંધાયેલા 1,335 કેસ બાદ આજે મહેસાણામાંથી 15 અને નવસારીમાંથી વધુ 7 કેસ સામે આવ્યા છે, જ્યારે સુરતમાંથી વધુ 86 કેસ નોંધાયા હતા. કોરોનાની સ્થિતિને લઈ રાજ્યભરમાંથી અમારા સંવાદદાતાઓએ વધુ માહિતી આપી હતી. સુરત શહેરમાં ફરીવાર કોરોના સંક્રમણનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. સુરત શહેરમાં આજે વધુ 84 કોરોના પોઝિટિવ દર્દી સાથે કુલ આંકડો 17,629 પર પહોંચ્યો છે. સાજા થઈને ઘરે ગયેલા દર્દીઓની સંખ્યા 15,177 થઈ છે અને મૃતકોની સંખ્યા 630 પર પહોંચી છે.
કોરોના સંક્રમણનો ભોગ બનેલા લોકોને ઉગારવા તથા સંક્રમણ અટકાવવા માટે સમગ્ર વિશ્વ એકજૂથ થઈને લડી રહ્યું છે. ભારત અને ગુજરાતમાં સંશોધનને વધારે મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેવા સમયે ગુજરાતમાં એકમાત્ર અને સૌપ્રથમ રાજકોટમાં કોરોનાગ્રસ્ત મૃતદેહની પેથોલોજીકલ ઓટોપ્સીનો પ્રારંભ થયો છે. આ રિસર્ચ દ્વારા કોરોના વાયરસ માનવ શરીરમાં કેટલા પ્રમાણમાં અને કયા કયા આંતરિક અવયવો પર કેવા પ્રકારની અસર કરે છે તે જાણી શકાશે, જેના આધારે કોરોના સંક્રમિત વ્યક્તિને કેવા પ્રકારની સારવાર જરૂરી છે તે મુજબ તેની સારવાર પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરીને કોરોના સામેની લડાઈમાં વિજય હાંસલ કરી શકાશે. જો કે આ માટે મૃતક દર્દીના સગા સંબંધીઓની સંમતિ આવશ્યક છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગુજરાત સરકાર શ્રીની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ અત્રેના ફોરેન્સિક મેડિસિન વિભાગ દ્વારા જે કોરોનાગ્રસ્તથી ચેપી દર્દી થયેલા હોય છે, જેનું મૃત્યુ થાય છે, તેના મૃત્યુ બાદ તેનું સબ પરીક્ષણ અમારા દ્વારા કરવામાં આવશે અને તેની અંદર શું શું ચેન્જીસ થાય છે અને આ સબ પરીક્ષણને લીધે કોઈ અન્ય દર્દીની સારવાર માટે આ વસ્તુ બહુ ઉપયોગી નીવડશે અને જે કોરોના મહામારીને રોકવા માટેની જે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે તેને આપણે આ કામગીરીને વધુ સુદૃઢ બનાવી શકશું. આ માટે અત્રેના વિભાગ દ્વારા તથા પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી મેડમ જયંતિ રવિ મેડમને અમે બધાએ આજે PM રૂમને કઈ રીતના પ્રોસેસ કરશું તેની વિઝિટ કરેલી છે. તેનું આખું સેટઅપ તૈયાર કરાવવામાં આવેલું છે. તેમાં જનરલ જે બધી પબ્લિક છે એમને મારો ખાસ અનુરોધ છે કે જે રીતના દેહદાન કરવામાં આવે છે એ રીતના જો આમાં જે મરણ જનાર કોવિડ મહામારીને લીધે જેનું દુઃખદ મૃત્યુ થયેલું છે તેના સગાની સંમતિ વગર આ કાર્ય શક્ય નથી. એટલે જો એની સંમતિ આપવામાં આવે તો તેના આપણે અન્ય મહામારી અટકાવવામાં એમનો હરણફાળો હશે અને એમના જ ઉપયોગને લીધે આપણે બીજા દર્દીઓને સારી રીતના સાજા કરી શકશું. કોરોનાના જંગમાં ભારત દરરોજ નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. ટેસ્ટિંગમાં સતત નવા રેકોર્ડ બની રહ્યા છે. બીજી બાજુ COVID-19ના દર્દીઓ સાજા થવામાં ઝડપ આવી રહી છે. દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 32,50,429 લોકો સાજા થયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 73,642 દર્દી સાજા થયા છે. COVID-19થી અત્યાર સુધી સાજા થયા હોય તે સંખ્યા 21,80,865 થઈ છે. સાજા થયા હોય તેવા દર્દીમાં વૃદ્ધિ સાથે રિકવરી રેટ 77.32% થયો છે. દેશમાં કુલ સક્રિય કેસ 8,62,320 છે, જે અત્યાર સુધીના કેસના 20.96% છે. ટેસ્ટ, ટ્રેક અને ટ્રીટની નીતિથી સાજા થવાની સંખ્યા વધી રહી છે અને મૃત્યુદર ઘટ્યો છે. કોવિડનો મૃત્યુદર 1.70% છે. આ કોવિડનો મૃત્યુદર દુનિયામાં ઓછી ટકાવારીમાં એક છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 90,802 નવા કેસ સાથે સંક્રમિત દર્દીની સંખ્યા 42,04,614 થઈ છે. દેશમાં 8,82,542 વ્યક્તિ કોરોના સંક્રમિત છે. દેશમાં 1,028 સરકારી અને 627 ખાનગી લેબોરેટરીના માધ્યમથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં કોવિડના કેસો વધી રહ્યા છે. રવિવારે અહીંયા 23,350 નવા કેસ મળ્યા હતા, જ્યારે 7,826 લોકો સાજા થયા છે. રાજ્યમાં 328 લોકોના મોત થયા છે. હાલમાં મહારાષ્ટ્રમાં 2,35,857 સક્રિય કેસ છે. કર્ણાટકમાં 9,575 લોકો રવિવારે સાજા થયા છે, જ્યારે 9,319 કેસ સામે આવ્યા છે. રવિવારે રાજ્યમાં 95 કોરોના દર્દીના મોત થયા છે. કર્ણાટકમાં 99,266 સક્રિય કેસ છે. તમિલનાડુમાં રવિવારે 5,820 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે, જ્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં 5,883 લોકો સંક્રમિત થયા છે, જ્યારે 88 લોકોના મોત થયા છે. દિલ્હીમાં રવિવારે 2,188 લોકો સાજા થયા છે, જ્યારે 3,256 નવા કેસ સામે આવ્યા છે, જ્યારે 29 લોકોના મોત થયા છે. દિલ્હીમાં 20,909 સક્રિય કેસ છે. દિલ્હી, લખનઉ, ચેન્નઈ, કોચી, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને અમદાવાદમાં મેટ્રો સેવા આજથી તબક્કાવાર શરૂ થશે. પ્રવાસીઓએ યોગ્ય અંતર જાળવીને માસ્ક લગાવીને કોવિડ સંબંધી નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. પ્રથમ તબક્કામાં દિલ્હી મેટ્રો સેવા સવારે 7 થી 11 વાગ્યા સુધી અને સાંજે 4 વાગ્યાથી 8 વાગ્યા સુધી ચાલશે. મેટ્રોની સામાન્ય સેવા 12 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ જશે. કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં મેટ્રો સ્ટેશન તથા પ્રવેશ અને બહારનો દ્વાર બંધ રહેશે.
કોરોનાના લક્ષણ વગરના પ્રવાસીઓને થર્મલ સ્ક્રીનિંગ બાદ પ્રવાસ કરવા માટેની અનુમતિ અપાશે. સ્ટેશનના પ્રવેશદ્વારો ઉપર પ્રવાસીઓ માટે સેનેટાઇઝરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. બેંગલુરુ મેટ્રો પણ આજથી શરૂ થઈ રહી છે. પ્રથમ તબક્કામાં 6 કોચવાળી ટ્રેન પૂર્વથી પશ્ચિમ માર્ગ ઉપર સવારે 8 થી 11 વાગ્યા સુધી અને જેમાં માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત કરાયું છે. લખનૌમાં આજથી મેટ્રો શરૂ થઈ છે. મેટ્રો સ્ટેશનમાં ટ્રેનોને સેનેટાઇઝ કરાયું છે. અહીં સવારે 6 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી મેટ્રો ચાલશે. પ્રવાસીઓએ તમામ નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે. તો અમદાવાદમાં પણ મેટ્રો આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ અંગે અમારા સંવાદદાતા જયસુખ સિયાણીએ વધુ માહિતી આપી છે. सिटी में यहाँ से सुविधा उपलब्ध है या स्टेशन पर हर तरह की सुविधाओं उपलब्ध की गई है. मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन वार्ड भी यहाँ उपलब्ध किया है. यदि कोई मुसाफिरों को यहाँ कोई ऐसी शंकास्पद कुछ लक्षण मालूम हुए तो उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है और मुसाफिरों की सलामती के लिए सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से रेल कर भी उसका पालन करवा रहे हैं. लक्ष्मण राजपूत के साथ जयसुख सियाणी, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद. પર્યાવરણ, વન અને જળવાયુ મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે આજે નીલે આસમાન હેતુ શીર્ષક હેઠળ સ્વચ્છ વાયુ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ઉપર એક વેબિનારની અધ્યક્ષતા કરશે. વેબિનાર દરમિયાન રાષ્ટ્રીય સ્વચ્છ વાયુ કાર્યક્રમમાં NCAP હેઠળ ગતિવિધિની પ્રગતિની સમીક્ષા કરાશે. આ વેબિનારમાં 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના શહેરી વિકાસ વિભાગો અને પર્યાવરણ વિભાગના સચિવો સામેલ થશે. જે 122 શહેરોની NCAP કાર્યક્રમમાં ઓળખ કરવામાં આવી છે તે શહેરોના કમિશનરો પણ આ વેબિનારમાં ભાગ લેશે. ડ્રગ સિન્ડિકેટ સામે અભિયાન ઝડપી બનાવતા નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોએ હેરોઇન તસ્કરીના આંતરરાષ્ટ્રીય મોડ્યુલનો ભાંડો ફોડ્યો છે. દરોડા દરમિયાન 12 કિલો હેરોઇન અંગે જાણકારી મળી છે, જ્યારે 2 કિલો હેરોઇન જપ્ત કરાયું છે. આ સિવાય 2 પેકેટ અજાણી સામગ્રી અંગે પણ જાણકારી મળી છે. તેને ઝડપી જપ્ત કરવામાં આવશે. આ કેસમાં એક આફ્રિકી અને એક બર્માના નાગરિક સહિત 7 વ્યક્તિને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. એજન્સી અનુસાર આ સિન્ડિકેટનો વડો ભારતની બહારથી ગતિવિધિ ઓપરેટ કરી રહ્યો છે. ડ્રગની અને ગેરકાયદે પદાર્થોની દાણચોરી માટે ગેરકાયદે દસ્તાવેજ અને અન્ય બાબતોની તૈયારી કરીને આ કાર્યને અંજામ આપી રહ્યા હતા. તેઓ કુરિયર સર્વિસ દ્વારા ડ્રગ અને અયોગ્ય પદાર્થોને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચાડવામાં આવતા હતા, જે અંગે NCBને માહિતી મળતા તેણે ગુપ્ત રીતે કામગીરી શરૂ કરી હતી. આ કેસમાં આફ્રિકા અને બર્માના નાગરિકના દસ્તાવેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઝડપી લેવાયેલ હેરોઇનની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત 48 કરોડથી વધુ છે. સુશાંતસિંહ રાજપૂતના મોત સંબંધે તપાસ કરી રહેલ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો મુખ્ય સંદિગ્ધ રિયા ચક્રવર્તીની આજે પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. ગઈકાલે રિયા ચક્રવર્તીની 6 કલાક પૂછપરછ કરાઈ હતી. NCB પાસે પ્રશ્નોની લાંબી યાદી છે, જેનો જવાબ અત્યાર સુધી રિયા સંતોષજનક આપી શકી નથી. મુંબઈની કોર્ટમાં નશીલા પદાર્થની તપાસ સંબંધી કેસમાં રિયાના ભાઈ શોવિક ચક્રવર્તી અને સેમ્યુઅલ મિરાન્ડાને 9 સપ્ટેમ્બર સુધી નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોની કસ્ટડીમાં મોકલાયા છે. મિરાન્ડા સુશાંતસિંહ રાજપૂતનો હાઉસ મેનેજર હતો. આ બંનેની શનિવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ શેર બજારમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. BSEનો સેન્સેક્સ 38,200ની આસપાસ, જ્યારે NSEનો નિફ્ટી 11,300ની આસપાસ કારોબાર કરી રહ્યો છે. હાલ ફાર્મા અને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે સ્મોલ કેપ શેરોમાં સામાન્ય લેવાલી જોવા મળી રહી છે. સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં સુરત મહાનગરપાલિકાનો દેશમાં બીજો ક્રમ આવ્યો છે. હવે કચરાના માધ્યમથી મહાનગરપાલિકા આવક મેળવશે. શહેરભરમાંથી એકત્ર કરવામાં આવેલા કચરાને સુરતના 3 ટ્રાન્સફર સ્ટેશન પર લઈ જઈ ડ્રાય વેસ્ટને મિકેનાઇઝ રીતે અલગ કરી દેવામાં આવશે, જેમાંથી સુરત મહાનગરપાલિકા શહેરમાં ઉલેચાતા કચરામાંથી સૂકો કચરો અલગ કરીને તેનું વેચાણ કરાશે. હાલ આ ફેસિલિટી માત્ર ઇન્દોરમાં છે, જ્યારે ગુજરાતમાં આ સુવિધા ઊભી કરવામાં સુરત રાજ્યનું પહેલું શહેર બનશે. સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું હતું કે જે ડ્રાય વેસ્ટ પાલિકાએ ભેગો કર્યો છે તે વેસ્ટ કોઈ એજન્સીને વેચીને તેમાંથી આવક કરવામાં આવશે. પાલિકાને તેનાથી કરોડો રૂપિયાની આવક થશે.
જે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લગભગ 1800 મેટ્રિક ટન્સનું વેસ્ટ જનરેટ થાય છે, જેમાંથી 60% જે છે એ વેટ વેસ્ટ હોય છે અને ડ્રાય વેસ્ટ ઓલમોસ્ટ 40-45% હોય છે. અને જે ડ્રાય વેસ્ટ આવે છે એ મિક્સિંગ ના થાય અને એને મટીરિયલ રિકવરી ફેસિલિટીમાંથી એક સેગ્રિગેશન સિસ્ટમ થાય અને એ સેગ્રિગેટ કરીને એમાંથી લગભગ 23 અલગ અલગ પ્રકારના જે ડ્રાય વેસ્ટ છે એને અલગ અલગ કરવામાં આવે અને એમાંથી વેચાણ કરવામાં આવે અથવા રિસાયકલ કરવામાં આવે એ પ્રકારે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક પ્રોજેક્ટ રાખવામાં આવ્યું છે. અને એ જે સેગ્રિગેશન સિસ્ટમ્સ રહેશે એ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ સેગ્રિગેશન સિસ્ટમ્સ અલગ અલગ ઝોન્સમાં રહેશે અને એ ઝોન્સમાં જ્યારે કચરા ડોર ટુ ડોર વ્હીકલ્સમાં ડ્રાય વેસ્ટ આવે ત્યારે એ 23 પ્રકારના જે કચરા છે એ મેકેનાઇઝ્ડ સિસ્ટમ દ્વારા સેગ્રિગેટ થશે, એનું રિસાયકલિંગ અને એના પછી એનું વેચાણ પણ કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શહેરને સ્વચ્છ બનાવવા માટે વિવિધ સાધનો આપવામાં આવી રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે ધ્રાંગધ્રા શહેરને સ્વચ્છ બનાવવા માટે નગરપાલિકાને સાધનો ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જેનું લોકાર્પણ ભાજપના આગેવાન અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ આઈ.કે. જાડેજા તેમજ ધ્રાંગધ્રા હળવદના ધારાસભ્ય પરસોત્તમ સાબરિયાની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાધનોમાં સ્વીપર મશીન દ્વારા શહેરના મેઇન બજાર તેમજ શહેરના વિસ્તારમાં સાફ સફાઈ થશે. આ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સ્વૈચ્છિક, સામૂહિક તેમજ સંસ્થાકીય રીતે જોડાઈને લોકોને યોગદાન આપવા માટે અપીલ કરાઈ હતી. બધા જ શહેરોને સ્વચ્છતા માટેના અનેક પ્રકારના સાધનો આપવામાં આવ્યા છે. આજે ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકામાં 2 સાધનો જે પ્રાપ્ત થયા છે, એક રોડની સફાઈ માટેનું અને એક ડ્રેનેજની સફાઈ માટેના. આ બંને સાધનો થકી ધ્રાંગધ્રા શહેરની સ્વચ્છતામાં વધુ ઉમેરો થશે. ધ્રાંગધ્રા શહેર વધુ સ્વચ્છ બનશે. આપણે સૌ સાથે મળીને ગુજરાતના સપૂત દેશના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જે મંત્ર રહેલો છે સ્વચ્છ ભારતનો, એ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં વ્યક્તિગત જોડાઈએ, સામૂહિક જોડાઈએ, સંસ્થા થકી જોડાઈએ અને આપણું યોગદાન આપીને સમગ્ર ગુજરાત અને સમગ્ર દેશને સ્વચ્છ બનાવીએ. રાજ્યમાં કોવિડ વિજય રથ મારફતે જનજાગૃતિ અભિયાનની મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ, સુરત, પાલનપુર, ભુજ અને જૂનાગઢ વિસ્તારમાં કોવિડ રથને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી. આ રથ વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરશે અને લોકોમાં કોરોના અંગે જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસ કરશે. જોઈએ એક રિપોર્ટ. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ ગાંધીનગર ખાતે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સાવચેતીને સંગ જીતીશું જંગ અંતર્ગત કોવિડ વિજય રથનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ સમયે તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોવિડ-19 સામેના જંગમાં વિજય રથ કોરોના હારશે, ગુજરાત જીતશેના સંકલ્પને સાકાર કરશે. અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે અમદાવાદ પૂર્વના સાંસદ હસમુખભાઈ પટેલે લીલી ઝંડી બતાવી કોવિડ વિજય રથનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સાંસદ હસમુખભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ રથથી લોકોમાં કોરોનાને લઈને જાગૃતિ આવશે. આ પ્રસંગે ગુજરાત પીઆઈબી અને આરઓબીના અપર મહાનિદેશક ડોક્ટર ધીરજ કાકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં આ રથ 44 દિવસ સુધી ફરશે અને કલાકારોના માધ્યમથી કોરોના અંગે જાગૃતિ અને કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાની માહિતી લોકોને આપશે. જે વિજય રથ, કોવિડ વિજય રથ પ્રસ્થાન કરાવીને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે કોવિડ સામેનો જે જંગ આપણે લડી રહ્યા છીએ એમાં વિજય રથ એ વિજયના વિશ્વાસ સાથે કોરોના હારશે, ગુજરાત જીતશે એ સંકલ્પનાને જરૂર સાકાર કરશે એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. ગુજરાતમાં આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચારેય દિશાઓમાંથી, 10 દિશાઓમાંથી વ્યવસ્થિત પ્રયત્ન કરીને આ સંક્રમણને રોકવા માટે, સંક્રમિત થયેલા લોકો ઝડપથી સાજા થાય એ માટે આપણે ખૂબ સારો પ્રયત્ન સૌના સાથ, સૌના સહકારથી આપણે કરી રહ્યા છીએ.
અને એને જ કારણે ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ આજે 82% જેટલો આપણે પહોંચાડી શક્યા છે. મૃત્યુ રેટ 7%માંથી ઘટાડીને હવે 2.9% સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે. 3%ની નીચે વયા ગયા છે. અને એવી જ રીતે આપણે પોઝિટિવિટી રેટમાં પણ જ્યારે નેશનલ એવરેજ રેટ 8 થી 9% છે, ગુજરાત આજે 3.5 થી 4% સુધી આપણે પોઝિટિવિટી રેટમાં પણ આપણે સારી રીતે આગળ વધ્યા છીએ. લોકો વિશ્વાસભેર ટેસ્ટ કરાવે. ટેસ્ટ કરવાથી અગાઉથી માહિતી મળતા આ રોગની સારવાર સરળ બને છે. મૃત્યુદર ખૂબ જ ઓછો છે. પ્રિકોશન્સ એટલે કે અગમચેતી SMS, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક અને સેનિટેશન આની ચિંતા કરે. ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે પ્રિકોશનરી મેડિસિન આયુર્વેદિક આયુષ મંત્રાલયની જે ગાઈડલાઇન છે એ પ્રમાણે દવા લે અને સામાન્ય લક્ષણો જણાય તો ટેસ્ટ કરીને તાત્કાલિક સારવાર કરાવે. સાથે સાથે આ રોગચાળાથી જે દેશમાં આર્થિક મંદી દેખાય છે ત્યારે સમાજનો સામાન્ય વર્ગ એની સાથે સરકાર ખડી છે એ પ્રસ્થાપિત કરવા સરકારની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી આ રથના માધ્યમથી લોકોને મળશે. કોરોના સામે વિજયના પંથે અગ્રસર થઈએ અને વધુ અસરકારક નિર્ણયો દ્વારા જનજાગૃતિ દ્વારા કોરોનાને આપણે નાથી શકીએ એ માટે આ 5 રથ ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાં કોવિડગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ફરશે, જનજાગૃતિ લાવશે અને સાથે સાથે રાજ્ય સરકારના સહયોગથી આ રથ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં, એમાં એ જરૂરિયાતમંદ વિસ્તારોમાં આયુર્વેદિક ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર્સ, હોમિયોપેથિક દવાઓ અને માસ્કનું મોટા પાયે વિતરણ કરશે. એ સિવાય કેન્દ્ર સરકારે જે અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લીધા છે, છેલ્લા મહિનાઓમાં જે ક્રાંતિકારી નિર્ણયો કર્યા છે, જેમ કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ, PM એગ્રી ઇન્ફ્રા ફંડ, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના, આત્મનિર્ભર ભારત, નેશનલ ડિજિટલ હેલ્થ મિશન અને માનવ સંપર્ક રહિત આવકવેરાની આકારણી, આ તમામ નિર્ણયો બાબતે સમાજના ખૂણે ખૂણે લોકો સુધી અસરકારક રીતે માહિતી પહોંચે. સુરતમાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે સાંસદ દર્શનાબેન જરદોશના હસ્તે કોવિડ વિજય રથનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કલેક્ટર, મેયર તેમજ આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ રથ સુરત શહેર અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ફરી લોકોને જાગૃત કરશે. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોવિડ સામેની લડાઈને વધુ સબળ અને સઘન બનાવવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે COVID-19 વિજય રથ જે જુદા જુદા 5 સ્થળોથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ખૂબ ઉમદા હેતુ છે કે કોવિડ સામેની આ લડાઈ વધુ સરળ ત્યારે બનાવી શકાય કે જ્યારે લોકોમાં એના વિશેની ખૂબ સારી માહિતી હોય, લોકોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે, તો એ જ વ્યક્તિઓ COVID-19 સામેની લડાઈને પોતે જોડાઈને વધુ સરળ બનાવી શકે. એવા પ્રયાસના ભાગરૂપે રાજ્યના જુદા જુદા 5 સ્થળોએથી એક સાથે COVID-19 વિજય રથનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવનાર છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર ખાતે જિલ્લા કલેક્ટરે કોવિડ રથને લીલી ઝંડી આપી હતી. આ પ્રસંગે કલેક્ટર સંદીપ સાંગલે જણાવ્યું હતું કે આ રથ ગામડાઓમાં ફરશે અને ભવાઈ જેવા મનોરંજક કાર્યક્રમ થકી કોરોના અંગે લોકોને જાગૃત કરશે. ગુજરાતમાં 5 જગ્યાએથી કોવિડ વિજય રથનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિજય રથ આજથી 44 દિવસ 33 જિલ્લામાં ફરશે અને આ રથના માધ્યમથી કોવિડના તમામ પાસાઓ ધ્યાને લઈને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને માસ્કની અનિવાર્યતા ધ્યાને રાખીને માઉથ પબ્લિસિટી દ્વારા કોવિડ વિશે જનજાગૃતિ કરવામાં આવશે. તો જૂનાગઢ કલેક્ટર કચેરી ખાતે સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમાએ કોવિડ વિજય રથને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. 44 દિવસ સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ ગામડાઓમાં ફરી આ રથ માસ્ક, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને સેનેટાઇઝેશન અંગે લોકોને માર્ગદર્શન આપશે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા શુભારંભ કરવામાં આવ્યો અને સમગ્ર ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં જઈ અને આ વિજય રથ જનજાગૃતિ લાવી ત્યારે આ રથના માધ્યમથી લોકોને જાગૃત કરી માસ્કનો ઉપયોગ કરવો, સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો
અને કોરોના સામેની આ લડાઈમાં આપણે વિજય કેવી રીતે મેળવવો એના માટે જનજાગૃતિના ભાગરૂપે 400 જેટલા કલાકારો આ વિજય રથમાં ભાગ લેવાના છે. કચ્છમાં કોવિડ વિજય રથનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું. અને આ સાથે મિડ ડે ન્યૂઝ સમાપ્ત થયા. નમસ્કાર.